السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ امارات میں مقیم پاکستانیوں کے لیے بری خبر۔ ایمریٹس فلائی دبئی اور اتحاد نے آج سے پاکستان کے لیے پروازوں میں کمی کر دی۔ دبئی ایئرپورٹ پر 12 کلو گرام منشیات پکڑی گئی، مسافر نے کارن فلاورز کے پیکٹس میں چھپا رکھی تھی۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات میں شہری خبردار ہو جائیں، عید الفطر پر آتش بازی کا مظاہرہ کرنے پر لاکھوں درہم جرمانے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ابوظہبی والوں کے لیے خوشخبری، فائزر اور سینوفارم کے نئے ویکسینیشن سینٹرز کھول دیے گئے۔ سعودی حکومت نے سرکاری ملازمین کی عید خوبصورت بنا دی، اتنی چھٹیاں دیں کہ ملازمین کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 5 مئی بروز بدھ کرونا وائرس کے 1954 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 5,29,220 تک جا پہنچی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,952 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 5,09,658 افراد اب تک صحتیاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ آج کرونا سے مزید 3 اموات ہوئیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,601 ہو گئی ہے۔ دبئی ایئرپورٹ پر 12 کلو گرام منشیات پکڑی گئی، مسافر نے کارن فلاورز کے پیکٹس میں چھپا رکھی تھی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی ایئرپورٹ پر منشیات کی اسمگلنگ کو ناکام بنانے کے لیے جدید ترین اسکروٹنی نظام متعارف کرانے کے بعد اسمگلروں کی زیادہ تر گنتی اپنی کارروائیوں میں ناکام ہو رہی ہے۔ ہر سال سینکڑوں افراد امارات میں منشیات اسمگل کرنے کی کوشش میں دبئی ایئرپورٹ پر ہی پکڑے جاتے ہیں۔ یہاں پر تعینات کسٹمز آفیسر کی عقابی نگاہیں چہرے دیکھ کر بھانپ لیتی ہیں کہ کسی شخص کے پاس ممنوعہ مواد موجود ہو سکتا ہے۔ ایسی ہی ایک تازہ ترین کارروائی کے دوران دبئی آنے والے مسافر سے 12 کلو گرام منشیات پکڑی گئی ہے۔ دبئی کسٹمز کے مطابق ملزم کے پاس موجود تمام بیگز کی تلاشی لی گئی تو ایک بیگ میں موجود ٹن کے اندر کارن فلاورز کے پیکٹس موجود تھے، مگر ان میں منشیات کو پلاسٹک کورز میں لپیٹا گیا تھا جن کا وزن 11 کلو اور 940 گرام تھا۔ ملزم نے تفتیش کے دوران اعتراف کر لیا کہ یہ بیگ اسی کے ہیں، جس کے بعد اسے متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ امارات میں مقیم پاکستانیوں کے لیے بری خبر۔ ایمریٹس فلائی دبئی اور اتحاد نے آج سے پاکستان کے لیے پروازوں میں کمی کر دی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی 3 بڑی ایئر لائنز ایمریٹس، اتحاد اور فلائی دبئی نے پاکستان کے لیے پروازوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ اماراتی ایئر لائنز کے مطابق 5 مئی سے 20 مئی تک پاکستان کے لیے معمول سے کم پروازیں چلائی جائیں گی۔ اس فیصلے سے وہ ہزاروں پاکستانی متاثر ہو سکتے ہیں جنہوں نے اس بار عید اپنے گھر والوں کے ساتھ منانے کے لیے سوچ رکھا ہے، کیونکہ پروازوں کی عدم دستیابی ان کے لیے مسئلہ بن سکتی ہے۔ اماراتی ایئر لائنز نے یہ فیصلہ پاکستانی سول ایوی ایشن کے فیصلے کے بعد لیا ہے، جس کے تحت 15 روز کے لیے غیر ملکی پروازوں کی پاکستان آمد میں کمی کر دی گئی ہے۔ سول ایوی ایشن نے کرونا وبا کی روک تھام کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ 5 مئی سے 20 مئی کے دوران غیر ملکی ایئر لائنز کی پاکستان آنے والی ہفتے وار پروازوں کی گنتی
590 से कम करके 123 तक महदूद कर दी गई है। इस फैसले से अमाराती एयरलाइंस भी मुतासिर हुई हैं। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की परवाज़ों की तादाद महदूद करने से मुताल्लिक़ पाबंदी की मियाद में इजाफा करने या इसे ख़त्म करने से मुताल्लिक़ 18 मई को एक इजलास में गौर किया जाएगा। एमिरेट्स एयरलाइंस के तर्जुमान का कहना है कि 5 मई से 20 मई के दौरान एयरलाइन की कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और सियालकोट के लिए परवाज़ें जारी रहेंगी। ताहम पाकिस्तानी हुकूमत के हुक्मनामे के तहत इन हफ्तेवार परवाज़ों की तादाद मामूल से कम होगी, जिसके लिए एमिरेट्स एयरलाइन अपने मुसाफिरों से माजरत करती है। परवाज़ों में कमी से जिन मुसाफिरों की फ़्लाइट्स मुतासिर हुई हैं वो अपने ट्रैवल एजेंट या एमिरेट्स बुकिंग ऑफिस से राब्ता करके परवाज़ों की तारीख में तब्दीली करवा सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में शहरी खबरदार हो जाएं, ईद उल फितर पर आतिशबाजी का मुजाहरा करने पर लाखों दिरहम जुर्माने का सामना हो सकता है। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम की जानिब से अवाम और ख़ास तौर पर नौजवानों को आतिशगीर मादे और आतिशबाजी के इस्तेमाल से गुरेज करने का कहा गया है ताकि इनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा आतिशबाजी का सामान बेचने वाले ताजिरों को इसकी फ़रोख्त से सख्ती से मना किया गया है। अमाराती पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक तंबीही बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि आतिशबाजी का सामान फरोख्त करना गैर कानूनी है, लेकिन ईद उल फितर पर इसकी फरोख्त में इजाफा हो जाता है। इस हवाले से एक आगाही वीडियो पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर इनकी सरकारी अकाउंट पर डाली गई है, जिसमें अवाम को तंबीह की गई है कि वो अमाराती कानून का एहतराम करें और आतिशबाजी से परहेज करें। बसूरत दीगर कानून हरकत में आ जाएगा और मुल्जिम को 1 लाख दिरहम से ज्यादा तक का भारी जुर्माना किया जाएगा। अबू धाबी वालों के लिए खुशखबरी, फाइजर और सिनोफार्म के नए वैक्सीनेशन सेंटर्स खोल दिए गए। तफसीलात के मुताबिक अबू धाबी हुकूमत ने वैक्सीनेशन के अमल को तेज करने के लिए रियासत में 2 नए वैक्सीनेशन सेंटर्स खोल दिए हैं। अबू धाबी हेल्थ सर्विसेज कंपनी सेहा के मुताबिक इन दोनों सेंटर्स पर सिनोफार्म और फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके अलावा अल ऐन में एक ड्राइव थ्रू PCR एंड DPI टेस्टिंग सेंटर कायम किया गया है। अब रियासत में मुकीम अफराद ज़ैद पोर्ट वैक्सीनेशन सेंटर और अल ऐन कन्वेंशन सेंटर से वैक्सीन लगवा सकेंगे। मकामी हुक्काम की जानिब से अबू धाबी में गुज़िश्ता माह फाइजर वैक्सीन इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी गई थी। नए सेंटर के क़याम के बाद इस वक्त सेहा के अबू धाबी, अल ऐन और अल ज़फ़रा में कायम 7 मराकिज़ पर फाइजर की वैक्सीन लगवाने की सहूलत मौजूद है। ताहम वैक्सीन लगवाने से पहले 80050 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी होगा। सऊदी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की ईद खूबसूरत बना दी। इतनी छुट्टियां दी कि मुलाजमीन की खुशी की इंतहा ना रही। तफसीलात के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की ईद खूबसूरत बना दी। सऊदी वजारत बराए अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानिब से सरकारी और निजी सेक्टर के लिए ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। अपने बयान में वजारत ने कहा है कि सरकारी मुलाजमीन इस ईद पर 12 छुट्टियों का मज़ा चखेंगे। इस तरह इनकी छुट्टियां 6 मई से शुरू होकर 17 मई तक जारी रहेंगी। तमाम सरकारी दफातर ईद के बाद 18 मई से काम शुरू करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज।